In the last class, we discussed about the interest of Don Gonzalo about literature. There he told that he was the great friend of the Spanish writers, famous Spanish writers like Zorilla, Becker, Espronceda, and even he told that he was a great friend of Campoamor, whose book Gonzalo and Lara have been reading. And even he told that he met Campoamor for the first time in the city called Valencia. From there, the story had taken a turning point, we can say. When he mentioned the name Valencia, that is very important that there the story had taken a turning point, because as soon as Lara listened the name Valencia from the mouth of Gonzalo, she was startled, she was shocked, and even she came to know that he was born and brought up there. He was born and brought up in the city called Valencia. And now both of them have gone to their flashbacks. And she also remembered her memories in Valencia, particularly her memories in the villa called, what is the name of the villa? Marisilla. Yes. Marisilla. Memories in the villa called Marisella. She remembered her memories and she described the villa. How was it? As it was surrounded by the trees of lemon and oranges, and it was near the sea. It was near the sea. And even she told that in that villa lived the most beautiful woman of that period. Her name was Lara Laurent. She remembered all these things. But she didn't say that she herself was Lara Laurent. But she told Gonzalo that her best friend was Lara Laurent. And in one of her letters, she conveyed their love affair. She conveyed the love affair of Gonzalo and Lara to this Donna Lara. She told like that. She told her own story as if it was told by her best friend, as if it was the story of her best friend. And even Gonzalo ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, he told his own story as if it was the story of his cousin. ತನ್ನ cousin story ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನೆ. Because both of them were the natives of the city called Valencia. And in that city called Valencia, Lara Laurent was brought up in a particular villa. Villa means a mansion, bungalow like house ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, called Marisella. These two are very important. Name the villa where Lara Laurent lived ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ what was the name of the city where Gonzalo was brought up? City ಹೆಸರೇನಿಲ್ಲಿ? What is the name of the city? Valencia. And the name of the villa is Marisella. You should remember the words and spellings also. Spelling ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. And answer my questions. Name the famous navigator mentioned in the play. In the previous class. No. Famous navigator. Navigator ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is the meaning of navigator? ನಾವಿಕ. ನ್ಯಾವಿಗೇಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣ ಬಳಸುವಂತವನು ನಾವಿಕ. ಯಾವ ನಾವಿಕನ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೊಲಂಬಸ್. ಕೊಲಂಬಸ್. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ನೇಮ್ ದ ಫೇಮಸ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಟರ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲಂಬಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವೇರ್ ವಾಸ್ ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್? Where was Don Gonzalo brought up? In Valencia. Don Gonzalo was brought up in Valencia. And then name the villa in which the most beautiful woman had lived. Name the Marisella. What is the name of the most beautiful woman mentioned in the play? Lara Laurent. How was Lara Laurent famous in the locality of Valencia? Silver Maiden. She was famous in that locality as the Silver Maiden because she was the most beautiful woman of that time in the entire locality. And even we had seen Gonzalo described the beauty of
Lara Laurent. How beautiful she was ಅನ್ನೋದನ್ನ describe ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ. He compared her skin complexion to the lily. She was as fair as lily and she was the perfect model for all women. He described a lot about her beauty and she had a jet black eyes and she had a jet black hair and she had a radiance that will be casted where she was. And he even used exaggerated words to describe her beauty, that what forms of sovereign beauty God models in human clay. She was a dream. That means she was a dream girl. But at that time, when he was explaining the beauty of Lara Laurent, he did not know that dream girl was in front of him only now. A dream girl ಅವನ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. But Lara recognized him. Lara recognized ಮಾಡಿದಾಳೆ already. He is Gonzalo ಅಂತ ಹೇಳಿ. Because of his memories, because of his introduction, she recognized him as Gonzalo. But he was telling that I have been telling the story of my cousin, but she recognized him. Cousin story ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಲಾರಾ ಇಲ್ಲಿ recognize ಮಾಡಿರೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. And then where did we stop in the last class? Last class ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೇಳ್ರಿ? I will share the screen. Where did we stop? We stopped in page number 44, ma'am. 44, ma'am. 4. Page number 44. Where did we stop here? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವು? Dialogue 7, ma'am. Most certainly, it is a sunny morning. Page number 44. Okay. I have explained that a friend repeated it to me. ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. Even we came to know about the love affair between Lara Laurent and Gonzalo in the last class. How their affair was going on and how romantic it was. Both of them explained about that. But as if it was the love affair between Lara's best friend and Gonzalo's cousin, they have been explaining. Here they remembered how romantic it was, with the memory that the gallant horseman every day passed down the window of Lara Laurent, where she was waiting for him holding a bouquet of flowers in her hand. And whenever he passed through that way, she tossed down a bouquet of flowers to Gonzalo. And he returned in the same path, rose path. The path was covered with the rose, and he returned in the same path in the afternoon. At that time, she tossed up a bouquet of flowers to Gonzalo. In this way, their love affair was going on. In the morning, Gonzalo was passing through the rose path down her window. She was standing at the window waiting for him. At that time, he tossed up a bouquet of flowers to Lara. And when he was returning in the same path in the afternoon, she was waiting for him at the same window. At that time, she tossed down a bouquet of flowers to Gonzalo. In this way, their love affair was going on. And they also remembered about the duel. That was the most important thing in their love affair. That duel separated these two, Lara and Gonzalo. A duel ಇಂದನೇ ಇವರಿಬ್ರು separate ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Because their parents have decided to let Lara marry to the famous merchant of the city called Valencia. But she was in love with Gonzalo. One day, when Gonzalo was waiting for Lara to sing down her window,
ಅವಳ ವಿಂಡೋದ ಕೆಳಗೆ ಅವಳ ಹಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ the other person means merchant was present there. There was a quarrel between them. Later it was turned into a duel. They started physical fighting, and in that duel the merchant was wounded a lot seriously. He was wounded seriously. ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಗೆ, and he was a famous merchant in that locality. And fearing the consequences, ಮುಂದೆ ಆಗುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಗೊಂಜಾಲೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗೊಂಜಾಲೋ ಕನ್ಸೀಲ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ತಲೆ ಮರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಹಿ ಫ್ಲೂ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಸಿಟಿ. ನಂತರ ಆ ಸಿಟಿಯಿಂದಾನೆ ಅವನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಸಪರೇಟೆಡ್. ಲಾರಾ ಅಂಡ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಸಪರೇಟೆಡ್. And here we stopped. Donna Lara, you seem to know the story well. Both of them have been continuing the story of the other. ಒಬ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ರು ಆ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಹೇಳೋದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೌಟ್ ದಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆರ್ ದೇ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್. ಆ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇವರೇ ಅಂತ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಲಾರಾ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಆಸ್ ಗೊಂಜಾಲೋ. ಗೊಂಜಾಲೋ ಇವನೇ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಗೊಂಜಾಲೋಗೆ ಇನ್ನೂ ಸದ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ soon he will also recognize her that she was Lara. She is Lara. But both of them are not ready to reveal their identities, even though recognized each other. Even though they recognized each other, they are not ready to reveal their identities. ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು. ಡೋನಾ ಲಾರಾ, ಯು ಸೀಮ್ ಟು ನೋ ದ ಸ್ಟೋರಿ ವೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಡೋನಾ ಲಾರಾ ಗೊಂಜಾಲೋ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ. ಅಂಡ್ ಸೋ ಡು ಯು. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಸ್ಟೋರಿ ವೆರಿ ವೆಲ್. ನೀವು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಡೋನಾ ಲಾರಾ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ದಟ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇಟ್ ಟು ಮೀ. I have explained. She told that she had already explained Gonzalo that her close friend had written about their love affair in one of her letters ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾಳೆ. ತನಗೆ ಬರ್ದಂತ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇಟ್ ಟು ಮೀ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದನ್ನ ನನಗೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ಲು, ಹೀಗಾಗಿ ಐ ನೋ ದ ಸ್ಟೋರಿ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ, ಆಸ್ ಮೈ ಕಸಿನ್ ಡಿಡ್ ಟು ಮೀ. ಇಲ್ಲಿ ಗೊಂಜಾಲೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಸ್ ಮೈ ಕಸಿನ್ ಡಿಡ್ ಟು ಮೀ. ಹೌದು, ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಕೂಡ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಸೈಡ್, ಮತ್ತೀಗ ಇವನು ಕೂಡ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಾರಾ. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಏನಂತ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಲಾರಾ ಲೊರೆಂಟ್ ಹರ್ಸೆಲ್ಫ್. ಅವಳ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರೋ ರೀತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಡೌಟ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡೌಟ್, ಹಿ ಇಸ್ ಶೋರ್ ನೌ. ಅವನಿಗೆ ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿದೆ ಏನಂತ, ಇವಳು ಲಾರಾನೇ ಅಂತ. ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಲಾರ್ದ ರೀತಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಾರಾ, ಇದು ಲಾರಾನೇ. ಡೋನಾ ಲಾರಾ, ಅಸೈಡ್, ವೈ ಟೆಲ್ ಹಿಮ್, ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಇವಳು ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಇವಳು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ, ಅಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ವೈ ಟೆಲ್ ಹಿಮ್, ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿ ನಾನ್ ಲಾರಾ ಅಂತ. ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಅವನ್ಗೇನ್ ಡೌಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನನ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಇವಳು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ, ಅಸೈಡ್, ಶಿ ಇಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್. ಇವನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಏನಂತ, ಶಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮೀ, ಅವಳು ನನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಶಿ ಇಸ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್, ಮುಗ್ದೆ ಆಕಿ, ಅವಳಿಗೆ ನಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಶಿ ಇಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಇವನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಇಬ್ರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಅದನ್ನ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡೋನಾ ಲಾರಾ, and was it you, by any chance, who advised your cousin to forget Lara? Here, there was a lot of misunderstanding after the duel between Lara and Gonzalo, because they did not meet each other at all. A duel ಆದ ನಂತರ ಲಾರಾ ಗೊಂಜಾಲೋ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. Because Gonzalo concealed himself and later he flew away from Valencia, fearing the consequences that the merchant was wounded seriously. ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಗಾಯ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಆಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಎದುರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಮೀಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅದರಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂವಹನ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ ಲಾರಾಗ, ಅವ್ನು ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ವೈ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಲಾರಾ, ಲಾರಾಳ ಹತ್ರ ಅವ್ನು ಯಾಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಶಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ವೈ ಮೈ ಕಸಿನ್, ಸಾರಿ,
And was it you by any chance who advised your cousin to forget Lara? And was it you by any chance? By any chance ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಏನಾದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ, ನಿಮ್ಮ ಕಸಿನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ? ಹೂ ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್ ಯು ಯುವರ್ ಕಸಿನ್ ಟು ಫರ್ಗೆಟ್ ಲಾರಾ, ಲಾರಾಳನ್ನ ಮರ್ತ್ ಬಿಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ನಿಮ್ಮ ಕಸಿನ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲು, ವೈ ಮೈ ಕಸಿನ್ ನೆವರ್ ಫರ್ಗಟ್ ಹರ್. ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಮೈ ಕಸಿನ್ ನೆವರ್ ಫರ್ಗಟ್ ಹರ್, ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಅವಳನ್ನ ಲಾರಾಳನ್ನ ಮರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡೋನಾ ಲಾರಾ, ಹೌ ಡು ಯು ಅಕೌಂಟ್ ದೆನ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್? ಹೌ ಡು ಯು ಅಕೌಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. How do you take the responsibility of explaining the conduct of your cousin? Conduct ಅಂದ್ರೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹಿಯರ್, ವರ್ತನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಂತರದ ನಿಮ್ಮ ಕಸಿನ್ ನ ವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲು, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ದ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟುಕ್ ರೆಫ್ಯೂಜ್ ಇನ್ ಮೈ ಹೌಸ್ fearful of the consequences of a duel with a person highly regarded in that locality. From my home, he went to Seville and then came to Madrid. Now, he will narrate the story. What will happen after that duel? A duel fighting ಆದ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. Here we can say that he is an effective narrator because the narration of Gonzalo is not entirely true. ಅವನು ಇಲ್ಲೇನ್ ನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅದ್ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ನಾವು ನರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಸ್ ನರೇಷನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ಗೊಂಜಾಲೋ ಅಂಡ್ ಲಾರಾ, ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನರೇಟರ್ಸ್. ಬಟ್ ದೇರ್ ನರೇಷನ್ಸ್ ವರ್ ಲೈ. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ನರೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗಿಂತ ಒಬ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ, ನೌ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು justify the conduct of his cousin or himself. ಅವನೇನು ನಂತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಆದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ನರೇಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ದ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟುಕ್ ರೆಫ್ಯೂಜ್ ಇನ್ ಮೈ ಹೌಸ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹಿ ನೆವರ್ ಫರ್ಗಟ್ ಲಾರಾ, ಲಾರಾಳನ್ನ ಅವ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡ್ಯೂಯಲ್, ಆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಆದ ನಂತರ ದ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟುಕ್ ರೆಫ್ಯೂಜ್ ಇನ್ ಮೈ ಹೌಸ್. ಆ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಅವನ ಕಸಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊಂಜಾಲು. ಟುಕ್ ರೆಫ್ಯೂಜ್ ಇನ್ ಮೈ, ರೆಫ್ಯೂಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಶ್ರಯ, shelter. You can mark REFUGE. Refuge means ಆಶ್ರಯ ಅಥವಾ shelter. The young man took refuge in my house. ಡ್ಯೂಯಲ್ ಆದ ನಂತರ ಆ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್, ಗ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಲವರ್, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದ. ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡ್ಯೂಯಲ್ ವಿತ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೈಲಿ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ. ವೈ ಡಿಡ್ ಹಿ ಟೇಕ್ ರೆಫ್ಯೂಜ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಕಸಿನ್ಸ್ ಹೌಸ್? ಅವನ ಕಸಿನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ, ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್. ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಮುಂದಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಹೆದ್ರಿ. ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ? ಆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ನಿಂದ ಮುಂದೆ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಹೆದ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಡ್ಯೂಯಲ್ ದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಹೈಲಿ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ವಾಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ wounded. ಆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗ ಉಂಟಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಗೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಹಿ ವಾಸ್ ಹೈಲಿ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ. ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ, ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವನು. ಅವನಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೆದರಿ ಹಿ ಹಿಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಕಸಿನ್ಸ್ ಹೌಸ್. ತನ್ನ ಕಸಿನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಹೋಮ್ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಸೆವಿಲ್ಲೆ. ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಹೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಅವನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಸೆವಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೆವಿಲ್ಲೆ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇನ್. ಸ್ಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು ಸೆವಿಲ್ಲೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಕಸಿನ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಸೆವಿಲ್ಲೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕೇಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್. ಸೆವಿಲ್ಲೆ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಈಗ? ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್, ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ನೌ. ಈಗ ಅವ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಸಿಟಿಗೆ ಸೆವಿಲ್ಲೆ ಇಂದ ಅವನು ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಿ ರೋಟ್ ಮೆನಿ letters to Lara, some of them in verse. He wrote Lara many letters, some of them in verse. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಲಾರಾಳಿಗೆ ಅವನು ಬರ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈವನ್ ದೋಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ವರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಸ್, ಪೋಯಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಲೆಟರ್ಗಳು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಪೋಯಮ್ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅನ್ಡೌಟೆಡ್ಲಿ ದೇ ವರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಹರ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್, ಫಾರ್ ಶಿ ನೆವರ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್. Now he justified his act.
that he never forgot Lara. ಲಾರಾಳನ್ನ ಮರ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ justify ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. He wrote many letters to Lara and those letters were in the form of the poems. But ಲಾರಾ ಡಿಡಂಟ್ ಗೆಟ್ ದೋಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಲಾರಾಳ ಕೈಗೆ ಲೆಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವಳು ಹೇಳೋದಕ್ ಮೊದ್ಲೇ ತಾನೇ ಒಂದು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅನ್ಡೌಟೆಡ್ಲಿ ದೇ ವರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಹರ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್. ದೇ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಅನ್ಡೌಟೆಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ, ಆ ಲೆಟರ್ ಅವಳ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವಳ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದವೆ. ದೇ ಡಿಡಂಟ್ ಗಿವ್ ಹರ್ ದೋಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ ದ wedding between Lara and Gonzalo. That's why they didn't give those letters to Lara. ಅವಳ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಆ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ಅವಳ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಲೆಟರ್ಸ್ ವರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾವೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವಳ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲೆಟರ್ ಅವಳ ಕೈಗೆ ಸಿಗಲಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ಶಿ ನೆವರ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳು ವಾಪಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಲೆಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಅವಳು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವಳ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಲೆಟರ್ ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಗೊಂಜಾಲೋ ದೆನ್ ಇನ್ ಡೆಸ್ಪೈರ್, ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಲವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ಎವರ್, ಜಾಯಿನ್ಡ್ ದಿ ಆರ್ಮಿ, ವೆಂಟ್ ಟು ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ರೆಂಚ್ met a glorious death, grasping the flag of Spain and whispering the name of his beloved Lara. See, what a lie he has been telling here. According to his story, that lover Gonzalo was already dead. ಗೊಂಜಾಲೋ ಸತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಟೋರಿಯ ಪ್ರಕಾರ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಗೊಂಜಾಲೋ ದೆನ್ ಇನ್ ಡೆಸ್ಪೈರ್, ಯಾವಾಗ ಲಾರಾಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರಿಪ್ಲೈ ಬರೋದಿಲ್ವೋ ಅವಾಗ ಇನ್ ಡೆಸ್ಪೈರ್, ನಿರಾಸೆಯಿಂದ, ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ, ನಿರಾಶನಾಗಿ, ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಲವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ಎವರ್, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ನನಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಾಪಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಹೋಯ್ತು, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಅನ್ನುವಂತ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಜಾಯಿನ್ ದಿ ಆರ್ಮಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾನಂತೆ. ವೆಂಟ್ ಟು ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ರೆಂಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಮಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದೇರ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ರೆಂಚ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ ಎ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಡೆತ್, ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾವನ್ನ ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಗೊಂಜಾಲೋ. ಹೌದಾ? ಸತ್ತಿದಾನ ಗೊಂಜಾಲೋ? ನಾವು ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾರಾ ಓನ್ಲಿ, ಲಾರಾ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ತನ್ನ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಕೊಲ್ತಿದ್ದಾನೆ, ತನ್ನನ್ನ ತಾನೇ ಕೊಂದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮೆಟ್ ಎ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಡೆತ್, ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇನ್. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಯ್ತಾನಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಮಿ, ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಸೋಲ್ಜರ್, he was grasping the flag of Spain in one hand, ಒಂದ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶದ ಫ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಬಿಕಾಸ್ he belongs to Spain, and whispering the name of his beloved Lara. ಮತ್ತೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಬಿಲೋವೆಡ್ ಆದಂತ, ಬಿಲೋವೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲವರ್, ಲಾರಾಳ ಹೆಸರನ್ನ ಪಿಸು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಅವನು ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಡೆತ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದ, ಮರಣವನ್ನಪ್ಪಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ? ಇವನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸತ್ಯನಾ? Whatever Gonzalo has narrated is true. Gonzalo ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯನಾ? No, ma'am. He is there just in front of Lara. ಲಾರಾಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಿದೆ. Lara also knows whatever he has been narrating is a lie. That's why ಮುಂದಿನ ಡೈಲಾಗ್ ನೋಡ್ರಿ, ಲಾರಾಳ ಡೈಲಾಗ್. ಅಸೈಡ್, ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಲಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. She listened to the story told by Gonzalo. ಗೊಂಜಾಲೋ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ. After that she replied, aside, ತನ್ನಷ್ಟು ತಾನೇ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, what an atrocious lie. ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇವನು, ನನ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನೇ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. what an atrocious lie. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಅಸೈಡ್, ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡ್ಯೂಯಲ್, ಆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಜಗಳ ಆದ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊಂಜಾಲೋ, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವಳಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಲಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಅಸೈಡ್, ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋರ್ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ಲಿ, ನನ್ನನ್ನ ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಡೋನಾ ಲಾರಾ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕೆಲಾಮಿಟಿ. ಡೋನಾ ಲಾರಾ ಮತ್ತೆ ಕರುಣೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. as if she believed the story told by Gonzalo, she expressed her sympathy for him.
You must have been prostrated by the calamity. Prostrated means disturbed. Calamity means tragedy. ದುರಂತ, ಅಪಘಾತ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ದುರಂತದಿಂದ ನೀವು ಬಹಳ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಪಾಪ. ನಿಮ್ ಕಸಿನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತುಂಬಾ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಯು ವರ್ ವೆರಿ ಫಾಂಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಎ ಲಾಟ್ ಬೈ ದಟ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ. ಆ ದುರಂತದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆಘಾತ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರುಣೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ. ಎಸ್ ಇಂಡೀಡ್ ಸೆನೋರಾ, as if he were my brother. I presume, though on the contrary, that Lara in a short time was chasing butterflies in garden, indifferent to regret. Here they have been clarifying their doubts. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಒಬ್ಬರ ಡೌಟ್ ಅನ್ನ ಒಬ್ರು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದೇರ್ ಸಪ್ರೇಷನ್. ಅವ್ರಿಬ್ರು ಬೇರೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಬ್ರು ಒಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ರು. That's why they have been asking these questions. Yes, indeed, Senora. Yes, of course, I was disturbed a lot with the tragedy. ಆ ಟ್ರಾಜಿಡಿಯಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆಘಾತ ಆಗಿತ್ತು. As if he were my brother, because he was like my brother. ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬ್ರದರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ. I presume, though on the contrary, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರರಿ ಆಗಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಲಾರಾಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. Though on the contrary, that Lara in a short time was chasing butterflies in garden. Here, chasing butterflies in garden, underline madre. Chasing butterflies in garden means Lara was very happy marrying another person anta. Illi chasing butterflies in garden is an idiomatic phrase. ಇದು ಒಂದು idiomatic phrase. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ after a short time that he left Valencia. Gonzalo left Valencia. She got married to some other persons and led a happy married life. ಇವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಟಿಯನ್ನ ಇವನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಲಾರಾ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಇಂಡಿಫರೆಂಟ್ ಟು ರಿಗ್ರೆಟ್, ಅವಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಇರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಶಿ ಫರ್ಗಟ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, ಗೊಂಜಾಲೋನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊಂಜಾಲೋ. ಈಗ ಲಾರಾ ತನ್ನ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಲಾರಾ, ನೋ ಸೆನೋರ್ ನೋ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವುಮೆನ್ಸ್ ವೇ. ಅದು ಲಾರಾಳ ಸ್ಟೋರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಆಗತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಲವರ್ ಕ್ವಿಟ್, ಲವರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಅಂದ್ರೆ ಹರ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್ ಹರ್ ಅಲೋನ್. ಅವಳೊಬ್ಳೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವಳ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವುಮೆನ್ಸ್ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Donna Lara justified by telling another great lie. ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ನರೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಲಾರಾಳನ್ನ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಆಸ್ ಇಫ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಹರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ನರೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. Even if it were women's way, the silver maiden was not of that disposition. ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ. ದ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೇಡನ್, ಹೂ ಇಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೇಡನ್? ಲಾರಾ ಲಾರೆಂಟ್. ಸಿಲ್ವರ್ ಮೇಡನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಸ್ಪೊಸಿಷನ್. ಆದ್ರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೇಡನ್ ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವಳ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವೈಟೆಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಡೇಸ್, ಮಂತ್ಸ್, ಎ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ನೋ ಲೆಟರ್ ಕೇಮ್. One afternoon, just at sunset, as the first stars were appearing, she was seen to leave the house and with quickening steps went her way toward the beach where her beloved had risked his life. See here, what a great lie she has been telling here. My friend awaited. My friend means Lara herself here. My friend awaited means waited for the news from Gonzalo for days. ಹಲವಾರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಗೊಂಜಾಲೋ ಇಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಸುದ್ದಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಅವಳು ಕಾದ್ಲು. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕಾದ್ಲು? ಹಲವಾರು ದಿನಗಳು ಕಾದ್ಲು, ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಾದ್ಲು, ಎ ಇಯರ್, 1 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕಾದ್ಲು. ಅಂಡ್ ನೋ ಲೆಟರ್ ಕೇಮ್, ಯಾವುದೇ ಲೆಟರ್ ಅವನಿಂದ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ಜಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಸನ್ಸೆಟ್, ಆಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವರ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್. ಆಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಜಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಸನ್ಸೆಟ್, ಇನ್ನೇನು ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವಂತ ಸಮಯ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಸನ್ಸೆಟ್, ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವರ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್, ಮೊದಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶಿ ವಾಸ್ ಸೀನ್ ಟು ಲೀವ್ ದ ಹೌಸ್. ಶಿ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಹೌಸ್. ಆ ಹೌಸ್ ಹೆಸರೇನಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲ್ಲಾ ಶಿ ವಾಸ್ ಲಿವಿಂಗ್? ಶಿ ಲೆಫ್ಟ್ ದಟ್ ಹೌಸ್. ಏನಾದ್ರ ಹೆಸರು?
ಮ್ಯಾರಿಸೆಲ್ಲಾ. ಶಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹರ್ ಹೌಸ್. ಮ್ಯಾರಿಸೆಲ್ಲಾ, ಆ ಮ್ಯಾರಿಸೆಲ್ಲಾವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅಂಡ್ ವಿತ್ quickening steps went her way toward the beach. As we already knew that her house Valencia, sorry, Maricela was near the sea. ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅವಳ ಮನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಮುದ್ರದ ಹತ್ತಿರ ಬೀಚ್ ಹತ್ರ ಅವಳು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ವಿತ್ ಕ್ವಿಕನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ, she walks fastly towards the beach. Quickening steps went her way toward the beach. The beach where her beloved had risked his life. ಅವಳ ಬಿಲವೆಡ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಎಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ರಿಸ್ಕಿಗೊಡ್ಡಿದ್ನೋ ಆ ಒಂದು ಬೀಚ್ ಹತ್ರ ಅವಳು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. She wrote his name on the sand and then sat down upon a rock, her gaze fixed upon the horizon. See here, ಎಷ್ಟು ಅವನಿಗಿಂತನೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. She wrote his name on the sand. ಆ ಬೀಚ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅವನ ಹೆಸರನ್ನ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ, ಉಸುಗಿನ ಮೇಲೆ, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಉಸುಗು, ಮರಳು, ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೀತಾಳೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಡೌನ್ ಅಪಾನ್ ಎ ರಾಕ್, ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ, ರಾಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಹರ್ ಗೇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಹೊರೈಸನ್. ಗೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೈಟ್, ಅವಳ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾವ ಕಡೆ ನೆಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಗಂತದತ್ತ, ಆಕಾಶದತ್ತ ಅವಳ ದೃಷ್ಟಿ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಹೊರೈಸನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಕಾಶ, ದಿಗಂತ. Her gaze fixed upon the horizon. The waves murmured their eternal threnody and slowly crept up to the rock where the maiden sat. The tide rose with a boom and swept her out to sea. See here. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಿ ವಾಸ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರಾಕ್. ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ, ಬೀಚ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರಾಕ್ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. ಯು ನೋ ಹೌ ದ ಸಿ ಬಿಹೇವ್ಸ್. ಸಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ದ ವೇವ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಿಬಲಿ ಕಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿ. ಆ ಬೀಚ್ ಮೇಲೆ, ಆ ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತವೆ. ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಬಂದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ಹೈಟ್ಗೆ ಆ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಏರೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ದ ವೇವ್ಸ್ ಮರ್ಮರ್ಡ್ ದೇರ್ ಎಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆನಡಿ. ವೇವ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು. ಮರ್ಮರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊಣಗೋದು, ಜೋರಾಗಿ ಸಪ್ಪಳ ಮಾಡ್ತಾ. ದ ವೇವ್ಸ್ ಮರ್ಮರ್ಡ್ ದೇರ್ ಎಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆನಡಿ. ಹಿಯರ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಥ್ರೆನಡಿ. ಥ್ರೆನಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಮೆಂಟೇಶನ್. ಆ ವೇವ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸೌಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೋಕದ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದಾವೇನೋ, ದುಃಖದ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡ್ತಾ ಆ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಬರ್ತಿದಾವೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳ ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಥ್ರೆನಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಮೆಂಟೇಶನ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಶೋಕದ ಗೀತೆ, ದುಃಖದ ಹಾಡು. ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದ ಥ್ರೆನಡಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಕ್ರೆಪ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ರಾಕ್. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ ರಾಕ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತವೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರಾಕ್. ಅವಳೆಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ, ಆ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಬಂಡೆಗಿಂತ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾವ ಆ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು. ವೇರ್ ದ ಮೇಡನ್ ಸ್ಯಾಟ್. ಮೇಡನ್ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಗರ್ಲ್. ಮೇಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಗರ್ಲ್. ಯಾರಿಲ್ಲಿ, ಲಾರಾ ಲಾರೆಂಟ್. ಅವಳು ಕೂತಿದ್ದಂತಹ ಬಂಡೆಗಿಂತ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಶೋಕಗೀತೆಯನ್ನ ಹಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ದ ಟೈಡ್ ರೋಸ್ ವಿತ್ ಎ ಬೂಮ್. ಟೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವೇವ್ ಅಂತ. ಬಲವಾದಂತಹ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಟೈಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. TID, ಟೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಲವಾದ ಅಲೆಗಳು. ದ ಟೈಡ್ ರೋಸ್ ವಿತ್ ಎ ಬೂಮ್. ಬೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ತುಂಬಾ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ವೆಪ್ಟ್ ಹರ್ ಔಟ್ ಟು ಸಿ. ಅವಳನ್ನ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶಿ ಡೈಡ್ ದೇರ್. ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಲ್ಲಿ, ಅವಳು ಸಾವನ್ನ ಅಪ್ಪಿದ್ಲು. ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳು ಸಾವನ್ನ ಅಪ್ಪಿದ್ಲು. ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ಡೆಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹರ್ ಸ್ಟೋರಿ. ತನ್ನ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವಳು ಸತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ಗೊಂಜಾಲೋನ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಗೊಂಜಾಲೋ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಲಾರಾಳ ಪ್ರಕಾರ ಲಾರಾ ಸತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಬಟ್ ನೌ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಒಬ್ರು ಮುಂದೆ ಒಬ್ರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೊಂಜಾಲೋಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ಳು ಹೇಳ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗೊಂಜಾಲೋ ಕೂಡ ಕರುಣೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಸಿಂಪತಿ. ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ, ಗುಡ್ ಹೆವನ್ಸ್, ಓ ದೇವರೇ, ಪಾಪ ಇಂಥ ಸಾವನ್ನ ಸತ್ ಬಿಟ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರುಣೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಡೋನಾ ಲಾರಾ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸಲ್ಲ, ತನ್ನ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೋನಾ ಲಾರಾ, ದ ಫಿಶರ್ಮನ್ of that shore, who often tell the story, affirmed that it was a long time before the waves washed away that name written on the sand. Aside, you will not get ahead of me in decorating my own funeral. See here.
ದ ಫಿಶರ್ಮೆನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಶೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೀ ಶೋರ್, ಆ ಸಮುದ್ರ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫಿಶರ್ಮೆನ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಮೀನುಗಾರರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಲಾರಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ಲು ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿನ ಫಿಶರ್ಮೆನ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಟೆಲ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ, affirm that it was a long time before the waves washed away that name written on the sand. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವಳು ಏನ್ ಹೆಸರನ್ನ ಬರ್ದಿರ್ತಾಳೆ, ಗೊಂಜಾಲೋ ಹೆಸರನ್ನ ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ, ಅದು ಅಳಿಸಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯವನ್ನ ತಗೊಳ್ತಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಹರ್ ಲವ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಅವಳ ಪ್ರೀತಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಇಟ್ ಟುಕ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ದ ನೇಮ್ ಶಿ ರೋಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ಡ್ ಅವೇ. ಅಸೈಡ್, ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ತಿರುಗಿ ತನ್ನಷ್ಟು ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಅಹೆಡ್ ಆಫ್ ಮೀ ಇನ್ ಡೆಕೋರೇಟಿಂಗ್ ಮೈ ಓನ್ ಫ್ಯೂನರಲ್. ನೀನು ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತನ್ನದೇ ಫ್ಯೂನರಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನೀನು ಅಲಂಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ದ ನೆರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಅಂಡ್ ಲಾರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಗೊಂಜಾಲೋ ಮತ್ತೆ ಲಾರಾಳ ನರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಹೂಸ್ ನರೇಷನ್ ಈಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್? ಯಾರ ನರೇಷನ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು? ಗೊಂಜಾಲೋದ ಇಲ್ಲ ಲಾರಾಳ್ದ? ಇಬ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಲಾರಾಸ್ ನರೇಷನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್, ವೆರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಲಿ ಶಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಹರ್ ಓನ್ ಫ್ಯೂನರಲ್. ತನ್ನ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ತಾನೇ ತುಂಬಾ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶಿ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಅಸೈಡ್, ಶಿ ಲೈಸ್ ವರ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಐ ಡು. ಗೊಂಜಾಲೋ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನನಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಇವಳು ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಇವಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಡೋನಾ ಲಾರಾ, ಪೂವರ್ ಲಾರಾ, ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನೇ ಸಿಂಪತಿಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಪಾಪ ಲಾರಾ ಸತ್ಬಿಟ್ಲಂತೆ. ಪೂವರ್ ಲಾರಾ. ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ, ಪೂವರ್ ಗೊಂಜಾಲೋ, ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ ಸಿಂಪತಿ ಅಬೌಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಇಬ್ರು ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೂ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇ ಸಿಂಪತಿಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡೋನಾ ಲಾರಾ ಅಸೈಡ್. ಡೋನಾ ಲಾರಾ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ರೀಡರ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ, ಆ ನಾಟಕವನ್ನ ನೋಡ್ತಿರುವಂತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಅದನ್ನ ಲಾರಾ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ಐ ಮ್ಯಾರಿಡ್ 2 years ಲೇಟರ್. ನಾನೀಗ ಇವನಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ 2 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಾನು ಮದುವೆ ಆದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಆಫ್ಟರ್ 1 year ದಟ್ ಹಿ ಲೆಫ್ಟ್ ದಟ್ ಸಿಟಿ ಶಿ ಡೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನ ಸಿಟಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ 2 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್, ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಅವಳ ಮದ್ವೆ ಆಗಿತ್ತು. ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಅಸೈಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಗೊಂಜಾಲೋ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೈಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ, ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ 3 months ಐ ರ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಟು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ವಿತ್ ಎ ಬ್ಯಾಲೆ ಡಾನ್ಸರ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಲಾರಾಸ್ ಲವ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ವಿತ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಸಿಟಿ, ವಿತಿನ್ 3 months he ran off to Paris with a ballet dancer. 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಸಿಟಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂತ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂಜಾಲೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ ಓಡೋಗ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ he married a ballet dancer. He got married to ballet dancer. Ballet is a dance form. ಬ್ಯಾಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಆ ಬ್ಯಾಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಅವಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ರಿಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಂಜಾಲೋ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬ್ಯಾಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಇಂದ ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್. ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ಲಾರಾ ಅಂಡ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ನೌ ಕೇಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಸ್ಪೌಸಸ್. ಗೊಂಜಾಲೋ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಲಾರಾ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಜೊತೆಗೆ, ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ನಲ್ಲ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಕ್ ಆಫ್ಟರ್ 20 years. Next, Donna Lara, fate is curious. Here are you and I, complete strangers, met by chance, discussing the romance of old friends of long ago. We have been conversing as if we were old friends. ಮತ್ತೆ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಫೇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್, ಹಣೆ ಬರಹ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾದದ್ದು, ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕುತೂಹಲಕಾರಿ.
ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದದ್ದು. ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಯು ಅಂಡ್ ಐ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್, ನಾವಿಬ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪರಿಚಿತರು. ಮೆಟ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್, ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ವಿ. ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಎಗೋ, ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕಾನ್ವರ್ಸಿಂಗ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ವಿ ವರ್ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಬ್ರು ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಾನ್ ಗುನ್ಸಾಲು, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿ ಇಲ್ ನೇಚರ್ಡ್ ಪ್ರಿಲ್ಯೂಡ್ ಟು ಅವರ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್, ಹೌದು ಇದು ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಹಣೆ ಬರಹ. ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿ ಇಲ್ ನೇಚರ್ಡ್ ಪ್ರಿಲ್ಯೂಡ್ ಟು ಅವರ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ ನೇಚರ್ಡ್ ಪ್ರಿಲ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ನುಡಿ. ಇಲ್ ನೇಚರ್ ಇಂದ, ಜಗಳದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯ್ತು. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅವರಿಬ್ರು ಮಾತುಕತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು? ಇಲ್ ನೇಚರ್, ಜಗಳದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯ್ತು. ಪ್ರಿಲ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ನುಡಿ, ಅವರ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ನ ಮುನ್ನುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. But now it had turned into friendly conversation. They have been discussing about their own past as if they were old friends. In reality, they were old lovers only. But they have been hiding that. Donna Lara, you scared away the birds. ಆ ಇಲ್ ನೇಚರ್ಡ್ ಪ್ರಿಲ್ಯೂಡ್ಗೆ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಯಾಕೆ ಜಗಳದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅವರ ಮಾತುಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಅವೇ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್, ನೀವು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಹೆದರಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ, ಓಡಿಸಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲು, ಐ ವಾಸ್ ಅನ್ರೀಸನಬಲ್ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಐ ವಾಸ್ ಅನ್ರೀಸನಬಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ವೇ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ ದಟ್ ದೇ ವರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರಾ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಲಾರಾ ಹಾಕಿದಂತ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಿಂತಿದಾವೆ, ತಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವು ಹಾರೋಗ್ತಾವಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಐ ವಾಸ್ ಅನ್ರೀಸನಬಲ್ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Donna Lara, yes, that was evident. Sweetly, are you coming again tomorrow? Look at the behavior of Lara and Gonzalo here. Yes, that was evident. ಹೌದು, ಅದು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಸ್ವೀಟ್ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಸಿಹಿಯಾದ ಮಧುರವಾದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆರ್ ಯು ಕಮಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಟುಮಾರೋ, ನೀವು ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀರಾ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ there is some love in the corner of Lara's heart towards Gonzalo. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಗೊಂಜಾಲೋ ಬಗೆಗೆ ಅವಳ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. Even though both of them have become 70 years old, still they have some kind of attraction and love towards each other. Because they loved intently when they were young. They separated for many reasons, but still they have some love in their corner of the heart. ಅವರ ಹೃದಯದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಶಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್, ಆರ್ ಯು ಕಮಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಟುಮಾರೋ, ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೀಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ, ಮೋಸ್ಟ್ ಸರ್ಟನ್ಲಿ if it is a sunny morning, and not only will I not scare away the birds, but I will bring a few crumbs. ಗೊಂಜಾಲೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಸರ್ಟನ್ಲಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ನಾಳೆನೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಸನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಶೋರ್ಲಿ ಕಮ್. ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಐ ಸ್ಕೇರ್ ಅವೇ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕೇರ್ ಅವೇ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್, ನಾಳೆ ಅವನು ಬಂದಾಗ ಆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆದರಿಸಿ ಓಡಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಕ್ರಮ್ಸ್, ನಾನು ಕೂಡ ಆ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Donna Lara, thank you very much. Birds are grateful and repay attention. I wonder where my maid is. Petra signals for her maid. Here she expresses her gratitude because he told that he would bring breadcrumbs for the birds. Thank you very much ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. Birds are grateful. ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರ್ತವೆ. ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಅಂತ, ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ರಿಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. ಐ ವಂಡರ್ ವೇರ್ ಮೈ ಮೇಡ್ ಈಸ್, ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಮೇಡ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಮೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಪೆಟ್ರಾ. ವೇರ್ ಇಸ್ ಶಿ ನೌ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು? ಶಿ ಇಸ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಗಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಕ್, ಆ ಪಾರ್ಕ್ ನ ಗಾರ್ಡ್ ಜೊತೆ ಹರಟೆ ಹೊಡಿತಿದ್ದಾಳೆ. ಐ ವಂಡರ್ ವೇರ್ ಮೈ ಮೇಡ್ ಈಸ್. ಪೆಟ್ರಾ, ಶಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಪೆಟ್ರಾ, ಪೆಟ್ರಾಳನ್ನ ಕರೀತಾಳೆ. ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಮೇಡ್, ಕೈ ಮಾಡಿ ಕರೀತಾಳೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟು ಲೀವ್ ದ ಪಾರ್ಕ್, ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಶಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಪೆಟ್ರಾ ಹರ್ ಮೇಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. Shall we stop here? Stop ಮಾಡೋಣ.
that you read at home. You ಓದ್ರಿ ಒಂದ್ಸರಿ. If possible, tomorrow I will take class. ಯಾಕಂದ್ರೆ according to Gudgeri timetable, there is no class tomorrow. ಹೌದಾ? ಗುಡ್ಗೇರಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಅದರ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಪರ್ಮಿಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟುಮಾರೋ. ನಾಳೆನು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ವಿತಿನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಪ್ಲೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಡೆಡ್. ಇನ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಡೇ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಮಂಡೇ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಶಲ್ ವಿ ಎಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಯರ್? Tomorrow we will discuss the questions. Thank you, ma'am. Welcome. Bye.